सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सुख दाता पै भंजनों तिस आगै कर अरदास। मेहर करे जिस मेहरबान ता कारज आवै रास। सुनी अरदास स्वामी मेरै सर्व कला बनियाई। प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई। प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई। जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक दसां पातशाहियां जी दी जोत हाजर नाजर श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलां दे नाल मन बिरतियां एकाग्र करके जुड़ करके बैठी गुरु प्यारे गुरु सवारी गुरु की साजी साज के निवाजी गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जीओ। आओ कुछ समय लई सतगुरु जी दे पावन पवित्र चरण कमलां दे नाल मन बिरतियां कागर करके जुड़ करके बैठण दी कृपालता करिए। समय और सवासां नूं सफला करिए। सतगुरां दीयां खुशियां प्राप्त करना करिए। चल रही लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करना करिए। आप संगत ने जो हुण तक लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करना कीती है, वो विचार इथों तक सी कि जिस वेले सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसम पातशाह सतगुरु जी कलगीधर पातशाह इधर श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते विराजमान है, शशोभत है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसम पातशाह सतगुरु दे ग्रह विखे हुण 4 साहिबजादे प्राप्त होना कीते ने। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, ये 4 साहिबजादे प्राप्त होना कीते ने। ते सतगुर दे ग्रह वेखे अनेक प्रकार दीयां खुशियां बणियां होईयां ने। खुशियां दे माहौल बने, कवि दरबार सजदे ने। ते सतगुर दे ग्रह वेखे दूरों दूरों संगतां सतगुर दी महिमा सरवण करके श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते पधार रहीआं ने। बड़े पद्धर ते बड़े कारज नूं रचण वास्ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने विचार बनाई। अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे चरणां दे विच बेनती पे करदे ने। बड़ा कारज सिद्ध करन दी विचार करदे ने। बखरा पंथ सजाउण दी विचार कर रहे गुरु गोबिंद सिंह महाराज। उस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने विचार कीती, कहंदे बड़ा जग कीता जावे। बड़े विचार दे अंदर इदां दे ब्राह्मण बुलाए जाण जिहड़े वधिया ज्ञाता होण, बहुत वधिया चंगे सूझवान होण, सुलझे होण, जिन्हां नूं चंगा ज्ञान होवे। उस वेले उन्हां ब्राह्मणां नूं बुलाउण वास्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने थां थां ते सद्दे पत्र भेज दिते गए ने कि वह ब्राह्मण चंगी बुद्धि दे नाल आके सुलझे होए वधिया ज्ञानवान आकर के इत्थे जग करन। और जेड़ी देवती कालका देवी है
ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਤੁਰਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਵਧੀਆ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਰਚਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਥੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਬਤ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ, ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਨੋਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਦਿਸਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਸੁੱਖ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰਤ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਪੰਡਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬਣ ਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਣ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਵਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ। ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਉੱਥੇ ਨਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ, ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਵਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਦਛਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 5-5 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਕਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਪਿਆਰੀ ਸਮਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੱਕ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਆਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੂਣੇ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਪੰਗਤ ਸਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜੋ ਪੰਗਤ ਸਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਝ ਕੁ ਨਕਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਸ ਖਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਕਲ ਹੈ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੀ ਨਕਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਇਮਾਨ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲੋ, ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਭ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, 5-5 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੇਚ ਕੇ, ਇਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧਰਮ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੀਚ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੀਚ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਤ ਘੜ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਚੱਲਣੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲਣਾ ਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ, ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਧਰਮ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਟਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਜਾਵੇ, ਸੀਸ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਦਛਣਾ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਸਨ। ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਰਨਾ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਵਨ ਪਾਉਣਾ, ਜਗ ਕਰਨਾ, ਜਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਦ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ
कि जिहड़ी कालका देवी है सारियां देवियां तो वड्डी है, ताही तो इस देवी नूं वड्डी देवी आख्या गया। उस वेले इस दे कारज भी इदां दे ने। तद क्षण दे विच इस कारज नूं ये कालका देवी सरे चाड़न दे विच निपुण है। सतगुरु परमात्मा दी किरपा ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहंदे हुण इहनूं प्रगट करना चाहुंदा, वड्डे कारज असीं करने आ। उस वेले उन्हां ब्रह्मणां ने आख्या जी, कहंदे बहुत वड्डी विचार है, दुर्लभ है, जे प्रगट हो जाण ते संसार दे विचों किहड़ा कारज नहीं जिहड़ा सिद्ध ना होवे। ते उस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ये विचार कीती तो उन्हां ब्रह्मणां ने दस्सिया, कहंदे जी सब तो वड्डी विचार है जेकर पूर्ण तौर ते सुचम आधार ते पूर्ण मर्यादा दे आधार ते ये हवन हो जे, जग हो जे, फिर जाके प्रगट होवेगी। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, पूर्ण मंत्रां दा धनी होना चाहिए, वैष्णु शुद्ध होना चाहिए मनुख। पूर्ण तौर ते इन्हां दी विचार वाला होवे, जिहड़ा चंगा ज्ञानवान होवे, चंगी सुझी प्राप्त करन वाला होवे। कौन होवे इदां दा? फिर जाके कालका देवी प्रगट होवेगी। क्योंकि सब तो पहले ते सुच है, सुच होवे तां सच पाइए, गुरबाणी दा फरमान है। जे सुचम है तां सच्चे दी प्राप्ति है, जे सुचम ही नहीं ते सच्चे दी प्राप्ति किवें होवेगी? भाव नहीं। गुरबाणी कहंदी सुच होवे तां सच पाइए, फिर सच्चे दी प्राप्ति है, परमात्मा दी प्राप्ति है, अकाल पुरख वाहिगुरु दी परमात्मा दी प्राप्ति है। ते जे सुचम नहीं है फिर नहीं गल बनदी। सतगुरु जी कृपा करदे, रहमत करदे ने। उस वेले कहंदे इदां दी विचार बनाई। सतगुरु जी विचार करदे ने, वटांदरे करदे ने उन्हां ब्रह्मणां नाल। कहंदे फिर इदां दा ब्रह्मण कौन होवे, पंडित कौन होवे? उन्हां ब्रह्मणां ने आख्या जी, कहंदे कांशी दे विच एक पंडित रहिंदा, केसो दास उहदा नाम है। ਉਹ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਪਤਾ, ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨੂੰ। ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨੇਤਰੇ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੇ ਤਤ ਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਬਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੂਕ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਦੇਵੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਸ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਦੇਣ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੈਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੋ। ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ, ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਹੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ, ਵੱਖਰਾ ਸਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਹਵਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਦੇਣ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਵਨ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਪੂਜਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਇਦਾਂ ਵਰਤਦੀ ਤਾਂ ਤੇਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਕੇਸੋ ਪੰਡਿਤ, ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋਣੇ, ਕਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਲ ਜੁਲ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇਰੋ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਧਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਇਹ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਵਰਤਾ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।